اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم سورہ یاسین کا ابتدا کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 22 ہے اور اس کا پہلا رکوع آج ہم دیکھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں سورت کی اس کے بارے میں نبیوں کے بارے میں آئے گا اور اس خلاصہ مضامین، تعداد، آیات اور رکوع وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے فضائل میں حدیث میں روایت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شے کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورت کو قرآن کا دل اس لیے فرمایا گیا کہ یہ سورت قرآن کی خاص دعوت یعنی توحید، رسالت، آخرت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو قرآن کریم کا قلب یعنی دل فرمایا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار دل پر ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے، جس کے خاص اور اہم ترین اصول 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں ایمان کے ان 3 اہم اصول کو جو دین کا دل و جان ہے نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے، اور ان سب کی جڑ حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر کی تیاری ہے۔ تو اس صورت میں خاص طور پہ بیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شبے کا نہایت مدلل اور مکمل و مفصل جواب دیا گیا ہے۔ پس ایمانی حیات کا سارا دار و مدار خوف خدا اور آخرت کے یقین اور اس کی فکر پہ ہے، اور یہی سارے دین کا دل ہے اور جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو جس دل کو آخرت کی فکر ہو وہ دل زندہ ہے، ورنہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک روایت ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھنا چاہیے۔ سورت کا ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ اور دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان وہم مقمحون۔ ان میں اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک پھنس گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ کے رہ گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय रहमान बिलगैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और खुदा से बेदेखे डरे। सो आप इसको मग़फ़रत और उम्दा एवज़ की चीज़ की खुशखबरी सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर लिया है। तो यहाँ पे देखें आयत में, आयत नंबर 9 में क्या आ रहा है, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। यानी यहाँ मिसाल ऐसे लोगों की दी गई है जैसे किसी शख्स के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी जाएं और वो चार दीवारी में महसूर होकर बाहर की चीज़ों से बेखबर हो जाए और किसी तरफ से कुछ नज़र ही ना आए। इसी तरह इन ज़िद्दी काफरों के गिर्द भी इनकी जहालत और हठधर्मी ने मुहासरा कर लिया है कि बाहर से अब हक की बातें इन तक गोया पहुंचती ही नहीं। तो यहाँ इन दोनों तशबीहात और मिसालों से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुफ्र व ईमान, हक व बातिल और जन्नत और जहन्नुम के दोनों रास्ते इंसान के सामने कर दिए और ईमान की दावत तालीम के लिए अम्बिया कराम किताबें भी भेज दी। फिर इंसान को ये इख्तियार भी अता कर दिया कि भले बुरे, नेकी बदी को पहचान कर अपने लिए कोई रास्ता इख्तियार करे। अब जो बदनसीब न गौर फिक्र से काम ले, न दलाइल कुदरत पे गौर करे, न अम्बिया की दावत पर कान धरे, न अल्लाह की किताब में गौर करे, तो इसने अपने इख्तियार से जो राह इख्तियार कर ली तो कुदरत की तरफ से इसके लिए इसी राह के सामने जमा फरमा दिए जाते हैं। यानी जो कुफर में लग गया तो फिर इसके वास्ते कुफर बढ़ाने ही के समान हो जाते हैं। फिर अगली आयत में बात आ रही है व नक्तबु मा कद्दमू व आसारहुम। इसमें लिखते हैं कि वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अमाल खैर और शर का सिलसिला ज़िंदगी ख़त्म हो जाने और मरने के बाद भी चलता रहता है, और इस दुनिया में अच्छे या बुरे किए हुए अमाल बस ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि ज़िंदगी के अमाल की तरह मरने के बाद अमाल के असरात भी लिखे जाते हैं। इनकी तफसील और तशरीह यूँ समझी जाए कि मसलन किसी ने लोगों को दीन की तालीम दी या दीनी अहकाम बतलाए या कोई इल्म दीन के बारे में किताब लिखी जिससे लोगों ने दीन का नफ़ा उठाया, या कोई वक्फ दीनी फ़ायदे के लिए किया जिससे लोगों ने दीन का नफ़ा उठाया, जैसे मस्जिद बनाई या दीनी मदरसा बनाया, या और कोई ऐसा काम किया जिससे मुसलमानों को फ़ायदा, तो जहाँ तक इन अमाल खैर के असरात पहुँचेंगे और जब तक पहुँचते रहेंगे वो सब ज़िंदगी के बाद भी इस शख्स के अमाल नामे में लिखे जाते रहेंगे। इसी तरह बुरे अमाल जिनके बुरे असरात और समरात दुनिया में बाकी रहे और इनसे दूसरों में बुराई और मासियत फैलती रही। मसलन किसी ने फहश नावल, अफसाने या ड्रामे लिखे, या किसी ने अपनी ज़िंदगी में ज़ालिमाना कवानीन जारी कर दिए या ऐसी चीज़ राइज कर दी या ऐसे अदारे कायम कर दिए जो इंसानों के अखलाक और अमाल को ख़राब करें, अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी का ज़रिया लोगों के लिए बने, या जिनसे लोग गलत और बुरे रास्ते पर पड़े, जैसे सिनेमा, थिएटर, नाच गाने, मेहंदी माइयों, और अब तो वो शावर निकल आए हैं, ब्राइडल और बेबी, और पता नहीं क्या क्या, फहाशी और उरियानी और बेहयाई फैलाने वाले रेडियो, टीवी वगैरह। तो जब तक और जहाँ तक किसी के अमल के बुरे नताइज और फितना और फसाद वजूद में आते रहेंगे और दूसरे गुनाहों में मुब्तला होते रहेंगे, तो वह इस शख्स के नामा अमाल में मरने के बाद भी बराबर लिखे जाते रहेंगे। जैसे कि इस जुमला में व नक्तबु मक़द्दम व आसारहुम की तफसीर में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीका जारी किया तो इसको इसका पूरा सवाब मिलेगा, और जितने आदमी इस तरीके पर अमल करेंगे इनका भी सवाब इसको मिलेगा।
बगैर इसके कि इन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी आए। और जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया तो इसको इसका भी गुनाह होगा, और जितने आदमी जब तक इस बुरे तरीके पर अमल करते रहेंगे इनका गुनाह भी इनको होता रहेगा, बगैर इसके अमल करने वालों के गुनाहों में कमी आए। एक और हदीस सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान जब मर जाता है तो इसके तमाम अमाल कट जाते हैं, मगर तीन अमल, एक वो इल्म जिससे इसके बाद नफ़ा हासिल किया जाए, दूसरा वो नेक औलाद जो इसके लिए दुआए खैर करे, और तीसरा सदका जारी है जो इसके बाद भी बाकी रहे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से हमारे अमाल, अफ़ाल और नेक असरात हमारे मरने के बाद भी कायम रखें, और इनके सवाब हमारे नामा अमाल में बराबर लिखे जाते रहें। आमीन। अगली अच्छा, यहाँ पे ये एक रुकू जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसका 3 सवालात हैं इस रुकू से। पहला सवाल है सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा गया, और दूसरा सवाल है फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून की वजाहत करें, आयत नंबर 9। और तीसरा सवाल है वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम की वजाहत करें, आयत नंबर 12। दुआ कर लेते हैं। जी, अल्लाह ताला हमको हमारे गुनाहों की शामत अमाल से महफूज रखे, और जो नसीहत और हदायत हमको कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुँचे, इस पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला हमें अज़म नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमको अपना वो खौफ और खशियत नसीब फरमाए कि जो हमको अतात और बंदगी पर आमादा रखे, और इस्यान और नाफरमानी से बचा ले। या अल्लाह हमको इस ज़िंदगी में इन अमाल सालिहा की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए, जो मरने के बाद हम दूसरों के लिए नेकी और भलाई का ज़रिया बन जाएं। या अल्लाह हमारे लिए खैर ही मुक़द्दर फ़रमा दीजिए, और इसके समरात और बरक़ात हमको ज़िंदगी में भी नसीब फरमाइए, और मरने के बाद भी मग़फ़रत और रहमत नसीब फरमाइए। आमीन। अच्छा, इस पारे में ना पारा नंबर 22 है, इसमें कुछ आयात हैं, इनको भी हम देख लेते हैं ताकि दूसरा अगला रुकू 23rd पारे से शुरू हो। जी देखें, आयत नंबर 13 से देखें। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना अलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना अलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। और आप इनके सामने एक किस्सा, यानी एक बस्ती वालों का किस्सा उस वक्त बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए, यानी जबकि हमने उनके पास अव्वल दो को भेजा, सो उन लोगों ने दोनों को झुटला दिया। फिर तीसरे रसूल से तायीद की, सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो, और खुदाए रहमान ने तो कोई चीज़ नाजिल नहीं की कि तुम निरा झूठ बोलते हो। कालू रब्बुना यालमु इन्ना अलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। वो लोग कहने लगे, हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है। क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से
نکل جانے والے ہو۔ تو ان آیات میں اصحاب کریہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے تاکہ مومنین کے لیے باعث بشارت، مکذبین کے لیے، مکذبین کون ہوتے ہیں؟ جھوٹے لوگ، باعث عبرت و نصیحت ہو۔ یہ کس بستی کا قصہ ہے، کس زمانے کا ہے اور کن رسولوں سے متعلق، اس کا تعین نہ قرآن کریم میں کیا گیا نہ کسی صحیح حدیث میں، اس لیے اصحاب قریہ کی تفصیل جزیات کچھ بھی ہوں، قرآن پاک نے جو قصہ نقل کیا ہے وہ اپنا مقصد عظمہ عبرت و نصیحت کے پیش نظر ایک صاحب بصیرت کے لیے کافی شافی ہے، اور اہل مکہ اور قریش کو دعوت دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور رشد و ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قریہ کی طرح منہ موڑ کر دنیا اور آخرت کی تباہی مول نہ لیں۔ قرآن کریم نے اصحاب قریہ کے متعلق صرف اس قدر بتایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی میں کفر و شرک و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کا اضافہ کر دیا اور وہ 3 مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب ان تینوں پیغمبروں نے بستی والوں کو یقین دلایا کہ بے شک ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی ہم بھی آدمی، پھر تمہارے اندر وہ کون سی بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے؟ یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ تو اب جہاں شر، فساد، فتنہ، گمراہی کے جراثیم بکثرت موجود ہوتے ہیں، وہاں خیر و سعادت کی بھی کوئی روح ضرور نکل آتی ہے۔ چنانچہ اس بستی میں سے ایک نیک مرد مومن نکل آیا اور اس نے اپنی گمراہ قوم کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا ما لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اور ایک شخص اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ اس بستی کے آخری کنارے پر ایک مرد صالح رہتا تھا جو کسب حلال سے کماتا تھا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب اپنی قوم کے بد ارادے کا اسے علم ہوا تو اس سے صبر نہیں ہو سکا اور اس کی فطری صلاحیت نے اسے چپ نہ بیٹھنے دیا اور رسولوں کی تائید اور حمایت اور مکذبین کی نصیحت کے لیے دوڑتا ہوا موقع پر آیا کہ کہیں بستی والے اپنی دھمکیوں کو جو انہوں نے رسولوں کو جان سے مار ڈالنے کے لیے دی تھی پورا نہ کرنے لگے۔ یہاں آیت میں آیا وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، یعنی ایک شخص اس بستی کے آخری سرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان رسولوں کے پیغام اور آواز کا اثر بستی کے دور دراز حصوں تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس مرد مومن نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا اور پہلی بات یہ کہی یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرہم وہم مہتدون، یعنی اے میری قوم والو، یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اخلاق اعمال اور عادات و اطوار سب ٹھیک ہے، بے غرضی اور خیر خواہی کرتے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ صلہ نہیں چاہتے۔ ایک نبی کی صداقت 2 ہی باتوں سے جانی جا سکتی ہے، ایک اس کا قول، دوسرے کی اس کا فعل۔ تو اس بندہ خدا نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اول تو یہ لوگ سراسر سچی بات کہہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کی سیرت و کردار بالکل بے داغ ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گئی بات، دعا بھی ہو چکی ہے، اگلے رکوع میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔